નમસ્કાર, ન્યૂઝ 18 ગુજરાતીમાં આપનું સ્વાગત છે। આપની સાથે હું છું કોમલ। સમાચારોની શરૂઆત કરીએ। સૌથી પહેલા વાત કરીએ ખેડા વિશે કે જ્યાં ખેડાના વડાલા પાટિયા પાસે 1 કરોડ રૂપિયાની લૂંટની ઘટના સામે આવી છે। ઇકો કારમાં આવેલ 4 શખ્સો 1 કરોડ રૂપિયાની લૂંટ કરી ફરાર થયા છે। અનાજ કરિયાણાના વેપારી નડિયાદ એક્સિસ બેંકમાંથી રૂપિયા ઉપાડીને અમદાવાદ રિક્ષામાં જઈ રહ્યા હતા। તે દરમિયાન આખી ઘટના બની હતી। તો વડાલા પાટિયા પાસેની આ ઘટના સામે આવી છે કે જ્યાં વેપારી નડિયાદથી અમદાવાદ જઈ રહ્યા હતા, બેંકમાંથી પૈસા ઉપાડીને જઈ રહ્યા હતા। તે દરમિયાન આખી ઘટના બની હતી। વેપારી નડિયાદથી અમદાવાદ જઈ રહ્યા હતા અને ત્યાં આગળ લૂંટની ઘટના બની હતી। તો લૂંટની ઘટનાથી ખળભળાટ મચ્યો છે। ઇકો કારમાં આવેલ શખ્સો દ્વારા લૂંટ આચરવામાં આવી અને લૂંટ કરી તે લોકો ફરાર થઈ ગયા છે। સુરતમાં કિશોરીના આપઘાત કેસમાં મોટો દાવો કરવામાં આવી રહ્યો છે। સ્કૂલ સંચાલકોનો દાવો છે ફી માટે દબાણ નથી કરવામાં આવ્યું। પરિવારના આક્ષેપોને સ્કૂલ સંચાલકોએ ફગાવી દીધા છે। કિશોરીની સહકર્મી વિદ્યાર્થીનીનો ખુલાસો કરવામાં આવ્યો છે। કિશોરીને પરિવાર તરફથી ટોર્ચરિંગ થતું હતું, શાળા તરફથી કોઈ દબાણ કરાતું નહોતું। કિશોરી એક યુવક જોડે ફોન પર વાતચીત કરતી હતી। કેટલાક દિવસથી કિશોરી સ્કૂલ નહોતી આવતી, તો કિશોરીને તેના ઘરવાળા સ્કૂલ નહોતા મોકલતા। शिक्षक दावो है फी माटे क्यारेय ठपको आपवामां नथी आव्यो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं किया है स्कूल में बल्कि ऐसा उसको बहुत अच्छे से सर मैम सब मैम लोग उसको बहुत अच्छे से ट्रीट करते थे। वो ज़्यादा से ज़्यादा तो एब्सेंट रहती थी, उसको स्कूल नहीं आती थी, बहुत कम ही स्कूल आती थी। 1 हफ्ते से ज़्यादा हो गया है कि वो स्कूल बंद कर दिया आना। तुम्हारे साथ क्या बात हुई? मेरे साथ मतलब उसने मेरे को बताया था कि उसका कोई बीएफ है, तो वो मुझे अपनी सारी बात बताती थी। अभी उसका भाई ने गेम में पैसा उड़ा दिया था ना, उसने ये बात भी मुझे बताई। वो छोटी छोटी बात बताती थी और उसकी मम्मी उसको स्कूल नहीं आने देती थी ना, क्यों पता नहीं क्यों, उनके में पता नहीं क्या होता है। तो उसकी मम्मी ज़्यादा से ज़्यादा उसको स्कूल आने से मना करती थी और वो तैयार होकर भी बैठी रहती, तो उसको बोलती थी अब नहीं जाना, मेरी तबीयत खराब लग रहा है बेटा, आज घर पे रुक जा। और घर का सारा काम वही करती थी। उसका एक बीएफ था, बात करती थी और ऐसा फ्रेंड उल्टा सीधा कुछ बात नहीं करती थी। हमारे स्कूल में ये आक्षेप लगायु अमे सांभळवामां आव्युं छे कि स्कूल फी बाबते सुसाइड कर्युं छे। एवी बात एकदम 110% खोटी है कि अमे स्कूल फीस माटे छोकराओने खबर नहीं कि अमारी केटली फीस बाकी है केटली जमा है। अमे खाली डायरेक्ट वाली हारे ज कॉन्टेक्ट में रहीए छीए कि तमारी साहेब तमारी फी बाकी है, तमे क्यारे भरवाना, आगळनी डेट अमे लई लीए अने आ डेट पर पाछो अमे कॉल बेक करीए कि फी ना साहेब आ खोटी बात है। मतलब फीस माटे न होय, कोई बीजो पनिशमेंट होय, मान लो कि कोई होमवर्क बाकी रहतुं होय, एवी कोई बात बनी होय बाकी, और फी बाबते अमे छोकराने जाण ज करता साहेब। हाँ, ये खोटी बात है साहेब। कोई बीजो कोई घरेलू अंदर कोई प्रॉब्लम होई शके पण स्कूल में एवं कोई बनाव नहीं। तमे गमे छोकराने जाई पूछ्युं कि तमारी फी माटे तमने तमारी फी केटली बाकी है कि तमे केटली जमा है। तो परिवारना आक्षेपों पर शाळा संचालको बोल्या छे। न्यूज 18 साथेनी वातचीतमां शाळा संचालकनो जवाब आपवामां आव्यो छे। फी बाकी होय तो विद्यार्थीओने अमे नथी कहेता, आवी बाबतोमां वालीओने ज फोन करवामां आवे छे। जूनथी डिसेम्बर सुधीनी विद्यार्थिनीनी फी बाकी हती। वालीओ आव्या त्यारे अमे वात करी हती अने वाली पासे अमे फी भरवानी तारीख पण मांगी हती। 15 થી 20મી सुधी फी भरवानी वात करी हती। विद्यार्थिनीनुं बिहेवियर पण नॉर्मल रह्युं हतुं। તાજેતરમાં સુરતના સચિન વિસ્તારમાં ધોરણ 8ની વિદ્યાર્થીનીએ ફાંસો ખાઈ આપઘાત કર્યો હતો। આ મામલે પરિવારનો આરોપ છે કે સ્કૂલ તરફથી વારંવાર દબાણ કરવામાં આવતું હતું અને કિશોરીને સ્કૂલમાં બહાર કે ટોયલેટ સામે ઊભી રાખવામાં આવતી હતી, જેનું ખોટું લાગી આવતા તેણે આપઘાત કર્યો હતો। જો કે ગોડાદરાની આદર્શ પબ્લિક સ્કૂલના સંચાલકોએ આ આક્ષેપોને ફગાવ્યા છે। सूरतना गोड़ादरा विस्तार में भावना नामनी धोरण 8 में भणती विद्यार्थी अपघात करता शाळा संचालकों पर आक्षेप थया छे। शाळा संचालक प्रवीणभाई अपनी साथे जे सीधा बात करिए। प्रवीणभाई, भावनाए जे रीते अपघात कर्यो छे एना परिवारनो सीधो आक्षेप छे कि फीने लईने विद्यार्थिनीने अपमानित करवामां आवती हती, क्लासनी बहार ऊभी राखवामां आवती। आ परिवारे वात करवा छतां पण आ घटना वारे घड़ीए पुनरावर्तन थती हती, जेने लईने भावना नामनी छोकरीने लागी आव्युं छे अने तेने गळे फांसो खाई अपघात कर्यो छे। सर, आ पायाविहोणी वात छे। એવું અમે સ્કૂલમાં કોઈ દિવસ ફી બાકી હોય તો અમે પેરેન્ટ્સ સ્ટુડન્ટને બતાવતા નથી। અમે ડાયરેક્ટ પેરેન્ટ્સને કોલ કરીએ છીએ। જ્યારે એની ફી પૂરા જૂનથી લઈને ડિસેમ્બર સુધીની બાકી ફી હતી ત્યારે એને ક્લાસમાં ટીચરે કીધું હતું કે સર આની ફી બાકી છે, તો એ નીચે ઓફિસમાં મારી પાસે લઈને આવ્યા। તો પછી મેં એને પેરેન્ટ્સને વાત કરી
કે ભાઈ તમારી છોકરીની ફી બાકી છે તો તમે ફી ક્યાં સુધીમાં કરાવશો. પેરેન્ટ્સનું કેવું છે કે ફી બાબતમાં તેમને રજૂઆત કરી હતી કે અમે થોડા સમયમાં ભરી દઈશું, પગાર નથી થયો. હા, પેરેન્ટ્સને રજૂઆત કરી હતી કે તમે ફી ક્યારે ભરશો. પેરેન્ટ્સ પાસે અમે તારીખ માગી હતી તો પેરેન્ટ્સે કીધું તું પ્રેમથી વાત કરી કે સર હમણાં મારા પ્રોબ્લેમ છે, હું બહાર છું, ત્યાર પછી હું 15 થી 20 તારીખની અંદર હું ફી ભરી દઈશ એમ વાત થઈ. હા તો કોઈ વાંધો નહીં, કોઈ પ્રોબ્લેમ નહીં. ત્યાર પછી પણ છોકરી નોર્મલી રીતે 7-8 તારીખની વાત છે, ત્યાર પછી 10 તારીખ 11 તારીખ સુધી સ્ટુડન્ટ રેગ્યુલર સ્કૂલમાં હાજર છે, પ્રેઝન્ટ છે, નોર્મલી બિહેવિયર કરે છે અને ટીચર સાથે ક્લાસ એટેન્ડ પણ કરે છે. ત્યાં સુધી એવું કોઈ લાગતું નહોતું. રાજુભાઈનું કેવું છે કે ભવના ઘરે જઈને આ બાબતે સતત ફરિયાદ કરતી હતી, રડતી હતી અને આ પગલું ભર્યું છે એટલે સીધા આક્ષેપો હવે તમારા પર થઈ રહ્યા છે. નહીં, એ તદ્દન ખોટી વાત છે. ત્યાર પછી નોર્મલી એ રાજુભાઈ છે, રાજુભાઈને 2 છોકરા છે અને એ આદર્શ પબ્લિક સ્કૂલમાં અભ્યાસ કરે છે. એમાં રાજુભાઈને એક નાની છોકરી છે એ બપોર પાળીમાં અભ્યાસ કરે છે અને મોટી છોકરી છે એ સવાર પાળીમાં અભ્યાસ કરે છે. ત્યારે નાની છોકરી જે છે ને કન્ટિન્યુ એ મોટી છોકરી એને છોડવા માટે સ્કૂલમાં આવે છે અને સ્કૂલમાં છોડીને જાય છે અને 4 વાગે છોકરીની છુટ્ટી થાય ત્યારે પણ એ છોકરી મોટી છોકરી જે છે ભાવના એ સ્કૂલમાંથી છોકરીને લઈ જાય છે. ત્યારે એકદમ નોર્મલ છે. ત્યાર પછી એ વાતને 10 દિવસ લગભગ આજે 11મો દિવસ થયો. વિદ્યાર્થીનીના અપઘાતને લઈને હવે રહસ્ય ઘેરાઈ રહ્યું છે. પરિવાર શાળા સંચાલકો પર આક્ષેપ કરી રહ્યું છે. ત્યારે શાળા સંચાલકોએ ફીને લઈને પરિવાર સાથે વાત કરી હતી પણ કોઈ પણ જાતની શિક્ષા અથવા પનિશમેન્ટ વિદ્યાર્થીનીને કરવામાં નથી આવ્યું તેવી વાત કરવામાં આવે છે. ત્યારે આ મામલે પોલીસ ફરિયાદ દાખલ થયા બાદ જોવાનું રહ્યું કે તપાસમાં સામે શું આવે છે. પણ હાલ તો એક પરિવારે પોતાની 15 વર્ષની એટલે કે ધોરણ 8માં ભણતી 15 વર્ષની બાળકીને જીવ ગુમાવવાનો વારો આવ્યો છે. પરિવાર સહિત સગા સંબંધીઓ શોકમાં છે. ત્યારે આ મામલે હવે કયા પ્રકારની કાર્યવાહી થાય છે તે જોવું રહ્યું. કીર્તેશ પટેલ, ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી, સુરત. સુરતમાં વિદ્યાર્થીનીના આપઘાત કેસમાં તપાસ તેજ થઈ છે. જિલ્લા શિક્ષણ અધિકારી કચેરીની ટીમ શાળાએ પહોંચી છે. મહિલા અધિકારીએ વિદ્યાર્થીનીઓની પૂછપરછ કરી છે. મહિલા અધિકારીએ ક્લાસના અન્ય વિદ્યાર્થીઓના નિવેદન લીધા છે. સાથે અભ્યાસ કરતા વિદ્યાર્થીઓના લેખિતમાં નિવેદન લેવામાં આવ્યા છે. સીસીટીવી ફૂટેજ જાહેર કરવામાં શાળા સંચાલકોના હવાતિયા સામે આવ્યા છે. 2 કલાકથી શાળા સંચાલકો ગોળ જવાબ આપી રહ્યા છે. ગોડાદરા પોલીસે પણ શાળાએ પહોંચી તપાસ શરૂ કરી છે. શાળાના વિદ્યાર્થીઓ પરિવારજનોના નિવેદન નોંધવામાં આવશે. હાલ તો પ્રથમ જે છે વિદ્યાર્થીઓના સ્ટેટમેન્ટ લેવાની પ્રોસેસ ચાલી રહી છે. વધુ એક સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાને લઈને વિવાદ વકર્યો છે. એક પ્રશ્નપત્રમાં પેપર સેટરની 6 ભૂલનો દાવો કરવામાં આવી રહ્યો છે. સામાન્ય પ્રશ્નોમાં પણ જીપીએસસીએ ભાંગરો વાટ્યાનો દાવો કરવામાં આવી રહ્યો છે. જીપીએસસી દ્વારા લેવાઈ હતી આસિસ્ટન્ટ મેનેજરની પરીક્ષા. હવે ઉમેદવારો વાંધા ઉઠાવે તો પણ 100 રૂપિયા ઉઘરાવવામાં આવશે. પ્રત્યેક વાંધા દીઠ 100 રૂપિયા ભરવાના વિદ્યાર્થી નેતા યુવરાજસિંહ જાડેજાએ ઉઠાવ્યા સવાલ. જીપીએસસીની ભૂલ અને ઉમેદવારો કેમ ભોગવે તે સવાલ ઉઠાવવામાં આવ્યો છે. આવા છે પેપર કાઢનારા તમારા તજજ્ઞો તે પણ સવાલ કરવામાં આવ્યો છે. અને 19 જાન્યુઆરીએ યોજાઈ હતી પરીક્ષા અને જેને લઈને આ વિવાદ વકર્યો છે. ગુજરાતના સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાના યુવાનોનું જે શોષણ થઈ રહ્યું છે એ શોષણમાં એક નવો ટ્રેન્ડ આવ્યો છે કે ક્યાંય પણ કોઈ પણ જગ્યાએ સરકારની કે પેપર સેટરની ભૂલ હોય તો એમાં જે વિદ્યાર્થી જે ઉમેદવાર છે એ સરકારને અરીસો દેખાડે તો એને 100 રૂપિયા આપવાના. હાજી, આજ હમણાં ગુજરાત પબ્લિક સર્વિસ કમિશન એટલે કે જીપીએસસીએ આ નિયમ બહાર પાડ્યો છે કે તમારે કોઈ પણ પ્રશ્નમાં ભૂલ હોય, જો તમે વાંધા અરજી આપો છો તો વાંધા અરજીમાં તમારે 100 રૂપિયા આપવાના છે. દર પ્રશ્ને 100 રૂપિયા આપવાના. એટલે કંઈક ઉઘરાણો કરવાનો કંઈક નવી સિસ્ટમ લાવ્યા હોય ને એવું લાગી રહ્યું છે. તો ઉઠી રહેલા સવાલો વચ્ચે જીપીએસસીના ચેરમેનની પ્રતિક્રિયા. હસમુખ પટેલે એક્સ પર પોસ્ટ કરી નિવેદન આપ્યું છે. પ્રોવિઝનલ આન્સર કીમાં ભૂલ હોવાનો સ્વીકાર કર્યો છે. નવી પ્રોવિઝનલ આન્સર કી મૂકવામાં આવશે તેવું કહેવામાં આવ્યું છે. નવી આન્સર કીના આધારે વાંધા રજૂ કરવાના રહેશે. વાંધા રજૂ કરવા માટે ફી લેવાનો નિર્ણય વિચારીને લેવાયો છે તેવું પણ કહ્યું છે. આ નિર્ણયમાં કોઈ ફેરફાર થશે નહીં. હસમુખ પટેલનું આ નિવેદન. ટીકામાં જેટલો સમય ખર્ચવો હોય તેટલો ખર્ચી શકો છો. પરીક્ષા વ્યવસ્થા સુધારવા જરૂરી પગલાં લેવાતા રહેશે તેવું પણ કહ્યું છે.
અમદાવાદના પાલડીમાં પેટ્રોલ પંપ પર મારામારીનો વિડીયો વાયરલ થયો છે. પેટ્રોલ પુરાવા બાબતે બે યુવકો વચ્ચે જાહેરમાં મારામારી થઈ અને બે યુવકોને મારવામાં આવ્યો માર. ત્યારે પાલડી પોલીસે ફરિયાદ નોંધી વધુ તપાસ હાથ ધરી છે. તો પેટ્રોલ પંપ બહારની જ આ ઘટના છે કે જ્યાં યુવક પર હુમલો કરવામાં આવ્યો હતો બે યુવક દ્વારા અને મારામારી થઈ હતી. તે અંગેનો વિડીયો પણ વાયરલ થયો છે. તો આ તરફ રાજકોટની પણ ઘટના સામે આવી છે, જ્યાં અસામાજિક તત્વોનો આતંક યથાવત જોવા મળ્યો છે. થોરાળા પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં આવતા ચુનારાવાડ ચોક નજીકનો બનાવ સામે આવ્યો છે. અસામાજિક તત્વો દ્વારા ઘરની બારીમાં કાચમાં તોડફોડ કરવામાં આવી. વાયરલ વિડીયો મામલે પોલીસે તપાસ શરૂ કરી છે. કયા કારણોસર તોડફોડ કરવામાં આવી તે બાબતે તપાસ હાથ ધરવામાં આવી છે. વડોદરામાં પણ અસામાજિક તત્વોનો આતંક જોવા મળ્યો છે. ફતેગંજમાં લેડી પિલર હોસ્પિટલ વિસ્તારમાં ગેંગવોર કરવામાં આવી. લોખંડની પાઇપ તલવાર વડે એકબીજા પર હુમલો કરવામાં આવ્યો. દેશી દારૂનો ધંધો કરતા બુટલેગર બાખડા હતા અને એજાઝ અને વસીમની ગેંગના સાગરીતોએ બબાલ કરી હતી. લોકમુખે ચર્ચા છે કે ફતેગંજ વિસ્તારમાં અસામાજિક તત્વોને પોલીસનો ડર રહ્યો નથી. ફતેગંજ વિસ્તારમાં આખી રાત ખાણીપીણીની લારીઓ ચાલુ રહેતા આવા તત્વોનો રોજ જમાવડો થાય છે. ત્યારે હવે આ વિસ્તારમાં માહોલ બગડતા તત્વોને પોલીસે સીધા કરવા જરૂરી બન્યા છે. આ તરફ સુરતની પણ ઘટના સામે આવી છે. સુરતના ડિંડોલી વિસ્તારમાં મારામારીનો વિડીયો વાયરલ થયો છે. 2 થી 3 વ્યક્તિને 10 જેટલા લોકો ધોકા લઈને ઢોરમાર માર્યો છે. વિડીયો ડિંડોલીના અંબિકા ટાઉનશીપનો હોવાનું અનુમાન છે. તો હાલ ડિંડોલી પોલીસ આ મામલે વધુ તપાસ કરી રહી છે. વિડીયો જોતા એવું લાગે છે કે જાણે અસામાજિક તત્વોને પોલીસનો કોઈ ખોફ જ રહ્યો નથી. નવસારી જલાલપોરની પણ ઘટના સામે આવી છે, જ્યાં માથાભારે શખ્સોનો આતંક જોવા મળ્યો છે. એરુ ગામમાં પતિ પત્ની પર હુમલો કરવામાં આવ્યો. વધ કિંગ્સબરી સોસાયટીની ઘટના સામે આવી છે. મહિલાને લાકડીથી માર માર્યાનો વિડીયો વાયરલ થયો. તો દંપતી પર લાકડીના ફટકા મારતો વિડીયો વાયરલ થયો છે. તો અસામાજિક તત્વોનો આતંક વધ્યો છે. ત્યારે આ નવસારીની ઘટના કે જ્યાં દંપતી પર હુમલો કરવામાં આવ્યો છે. આ તરફ સુરતમાં સ્ટંટબાજ બેફામ બન્યા છે. રોડ પર યુવતીના સ્ટંટનો વિડીયો વાયરલ થયો છે. ટુ વ્હીલર હંકારી જોખમી સ્ટંટ કર્યો હતો. હાથ ઊંચા કરી ટુ વ્હીલર હંકાર્યું હતું. વિડીયો ભટાર કેનાલ રોડનો હોવાની શક્યતા. વાયરલ વિડીયોની પુષ્ટિ ન્યૂઝ 18 નથી કરતું. ત્યારે આ યુવતી દ્વારા સ્ટંટ કરવામાં આવ્યો છે. હાથ હવામાં ઉપર લઈને ટુ વ્હીલર ચલાવવામાં આવ્યું છે અને તે અંગેનો વિડીયો વાયરલ કર્યો છે. તો આ તરફ રાજકોટની પણ ઘટના સામે આવી છે. રાજકોટમાં બાઇક પર સ્ટંટનો વધુ એક વિડીયો વાયરલ થયો છે. રીલ બનાવવા શખ્સોએ જોખમી સ્ટંટ કર્યા. 4 ટુ વ્હીલર ચાલકોને વિડીયો વાયરલ થયો છે. 6 શખ્સોએ રોડ પર જોખમી સ્ટંટ કર્યો. સંત કબીર રોડ પરનો વિડીયો વાયરલ થયો છે. સ્ટંટબાજ યુવકોને પોલીસને પડકાર ફેંક્યો હોય તે પ્રકારની પરિસ્થિતિ જોવા મળી છે. વાયરલ વિડીયોની પુષ્ટિ ન્યૂઝ 18 નથી કરતું. એક તરફ સુરતની એ ઘટના, બીજી તરફ રાજકોટની એ ઘટના કે જ્યાં એક તરફ યુવતી દ્વારા પણ સ્ટંટ કરવામાં આવ્યો છે. હવામાં હાથ ઉપર લઈને તેના દ્વારા ટુ વ્હીલર ચલાવવામાં આવ્યું છે. જ્યારે બીજી તરફ યુવકોએ પણ સ્ટંટ કર્યો છે. રાજકોટમાં રેલવે સ્ટેશન પર મોટી દુર્ઘટના ટળી છે. પ્લેટફોર્મ પરથી ચાલુ ટ્રેનમાં ચડવા જતા એક વૃદ્ધ ફસલાઈ પડ્યા હતા. દુરાંતો એક્સપ્રેસ ટ્રેનમાં ચડવા જતા વૃદ્ધે સંતુલન ગુમાવ્યું અને ટ્રેન સાથે ઢસડાવા લાગ્યા હતા. જોકે રેલવે પોલીસની સજાગતાથી વૃદ્ધને બચાવી લેવામાં આવ્યા. રેલવે પોલીસ કોન્સ્ટેબલ જયેશભાઈ દેવદૂત બનીને આવ્યા અને દોડીને વૃદ્ધનો જીવ બચાવ્યો. તો પોલીસે વૃદ્ધને પકડીને ટ્રેન નીચે આવી જાય તે પહેલા બચાવી લીધા. આ સમગ્ર ઘટનાના સીસીટીવી ફૂટેજ સામે આવ્યા છે. વડોદરાના વાઘોડિયામાં આધેડ મહિલાનું મગરના હુમલામાં મોત નીપજ્યું છે. કામરોલ ગામે વિશ્વામિત્રી નદી કાંઠે ભેંસ ચરાવવા ગયેલા મહિલાને મગર પાણીમાં ખેંચી ગયો. નદીમાં ભેંસ પાછી વાળવા જતા સમયે મહિલાને મગરે પોતાનો શિકાર બનાવી હતી. 40 કલાકથી વધુ સમયથી ગુમ બનેલી મહિલાની લાશ વિશ્વામિત્રી નદીમાંથી મળી આવી હતી. મહિલાના મૃતદેહને ફાયર વિભાગના જવાનોએ બહાર કાઢ્યો. મહિલાના શરીરના અનેક ભાગોનું મગરે ભક્ષણ કરેલી હાલતમાં મૃતદેહ બહાર કાઢવામાં આવ્યો હતો. મહત્વનું છે કે વાઘોડિયા વન વિભાગ, જરોદ પોલીસ અને ફાયર વિભાગની ટીમે સતત શોધખોળ બાદ મૃતદેહ શોધી કાઢ્યો હતો. રાજકોટમાં રખડતા શ્વાનોનો આતંક વધ્યો છે. માત્ર જાન્યુઆરી મહિનામાં જ 1000થી વધુ લોકો પર શ્વાને હુમલો કર્યા છે. વર્ષ દરમિયાન 12000 લોકોને બચકા ભરી લીધા.
તો રખડતા શ્વાન પાછળ મનપા દ્વારા દર વર્ષે 1 કરોડથી વધુનો ખર્ચ કરવામાં આવે છે. તેમ છતાં શ્વાન કરડવાના કેસમાં ગત વર્ષ કરતાં આ વર્ષે 3% વધારો થયો છે. ઋતુમાં ફેરફાર, મીટિંગનો સમય અને બચ્ચાઓને બચાવવા શ્વાન આક્રમક બની જાય છે અને લોકો પર હુમલાઓ કરતા હોય છે. ત્યારે શ્વાનની ખોટી રીતે બજવણી ન કરવાની પણ વેટરનરી અધિકારી અપીલ કરી રહ્યા છે. મોટરસાઇકલ લઈને નીકળી તો કૂતરા અચાનક પીછો કરી અને બટકા ભરી લે છે. નિશાળે જતા બાળકો તથા સ્ત્રીઓ બકાલું લેવા કે બજારમાં કોઈ ખરીદી કરવા જાય તો એને એવો ત્રાસ છે એવું અહીંયા સાંભળવા મળ્યું છે. તો એની સામે ખાસ મ્યુનિસિપાલિટી રાજકોટે તાત્કાલિક પગલાં ભરી અને એની સામે સખત કાર્યવાહી કરીને કૂતરાનો નિકાલ કરવો જોઈએ. ત્રાસ તો આમ જોવા મળે છે ઘણી જગ્યાએ કે છોકરાઓ સ્કૂલે જતા હોય છે, બૈરાઓ શાકભાજી લેવા જતા હોય છે અને વૃદ્ધો છે અથવા તો અચાનક શેરીમાં કોઈ લોકો ચાલ્યા જતા હોય તો પાછળથી બટકા ભરી લે કે દોડે છે, જે કરીને કે કોઈ વૃદ્ધ હોય તો પડી જાય, આવા પ્રશ્ન પણ બને છે. શ્વાનોને એનો એક આશરો, ખાવાનું અને રહેઠાણ મળે તો પબ્લિકને હેરાન કરતા નથી, પણ ઘણી વખત લોકો દ્વારા પણ પગ ઘસડીને હોર્ન મારીને એને ડિસ્ટર્બ કરતા હોય છે. તેથી એમનું બિહેવિયર ચેન્જ થતું હોય છે અને લોકોને તે કરવા દોડતા હોય છે. પરંતુ લોકોને એક અપીલ કે જે લોકો છે એને પૂરતું ખાવાનું અને રહેવાની વ્યવસ્થા જે હોય તો એ સાઈડમાં કરે અને રૂટીનમાં તેમને હેરાન ન કરે તો ડોગ બાઇટના કિસ્સા ઓછા સામે આવે છે. રાજકોટના જામકંડોળામાં શ્વાનના આતંકને લઈને સ્થાનિકોમાં ભારે રોષ વ્યાપ્યો છે અને ઇન્દિરાનગર વિસ્તારમાં 1 મહિના પહેલા બાળકને ફાડી ખાધા બાદ પણ કોઈ કાર્યવાહી ન થતા લોકો રોષે ભરાયા અને તાલુકા પંચાયત કચેરીએ ધરણા કર્યા છે. આ વિસ્તારમાંથી પશુઓની ખાલ ઉતારવાની કામગીરી બંધ કરાવવાની સ્થાનિકોની રજૂઆત છે. જો કે કોઈ પગલાં ન લેવાતા સ્થાનિકોએ મામલતદાર કચેરીથી તાલુકા પંચાયત સુધી રેલી યોજી અને કચેરી બહાર ધરણા પ્રદર્શન કર્યું છે. સ્થાનિક કોંગ્રેસ નેતાઓ પણ વિરોધમાં જોડાયા છે. તો પશુઓની ખાલ ઉતારવાની કામગીરી બંધ કરી અન્ય જગ્યાએ ખસેડવા સ્થાનિકોની રજૂઆત છે અથવા તો કોઈ અન્ય જગ્યાએ મકાન ફાળવવાની રહીશો દ્વારા માંગ પણ કરવામાં આવી છે. અમે આટામાં મજૂરી કરી ખાઈએ છીએ સાહેબ, અને ગંદકી વાળામાં અમે પડ્યા રહીએ છીએ. અમને અહીંયા વાઇસમાં અમારે રહેવાતો નથી, ખાવા પીવામાં અમારે બધી વાત અમારે તકલીફ પડે છે. અમારે તો અમે ક્યાં રહેવા જઈએ સાહેબ? અમને ગમે ત્યાં ક્યાંક વ્યવસ્થા કરી દો મકાનની, અને અમને ગમે ત્યાં અમારા ઝુંપડપટ્ટીના અમારે ક્યાંક પલોટ આપો. અમે કીધું કે છોકરાને ફાડી નાખેલો, અહીંયા મારી નાખ્યો સાહેબ, આ તમે શું કરો? તો અમને ધમકી મારી કે જાજુ તમે બોલશો તો તમારા ઝૂંપડાને જીસીબી મારી દિન અમે પાડી નાખશું. એટલે અમારું કહેવાનું એ છે મંત્રી સાહેબને સહાય, એટલે અમારું કહેવાનું છે કે અમને ગમે સરકાર તરફથી અમને ગમે સુવિધા કરી દે. અને અહીંયા જે આ રહીશી એ ઝૂંપડપટ્ટી છે, તો ઝૂંપડપટ્ટી કઢાવવી હોય તો અમને ગમે ત્યાં તમે સહાય કરીને દો તો અમે ત્યાંથી નીકળી જઈએ, બાકી તો અમે ક્યાં જાય ગરીબ માણસો. તો સરકારને અમે વિનંતી કરી છે કે અમને ગમે ત્યાં આસુ પાતળું ગમે ત્યાં દો. કે અમારા છોકરાને ફાડી ખાધેલ છે અને મારી નાખેલ છે અને ઝૂંપડપટ્ટી અમને કાઢવાનું કહે છે, તો અમને કોઈ વિલ કરી અને કોઈ જગ્યા ફાળવે એવી નમ્ર વિનંતી મુખ્યમંત્રી સાહેબને. ગીર સોમનાથમાં હથિયારની માંગ ઉઠી છે. જી હા, વાત કંઈક એવી છે કે છેલ્લા એકાદ અઠવાડિયાથી ગીર સોમનાથ જિલ્લાના બોર્ડર નજીકના ગામોમાં જાણે આદમખોર દીપડો લોહીનો તરસ્યો બન્યો હોય તેમ લોકો પર હુમલો કરી રહ્યો છે. પહેલા ગીર ગઢડાના ફરેડા ગામે વૃદ્ધાને ફાડી ખાધી, તો ત્યારબાદ તાલાળાના ગીર વિઠ્ઠલપુર અને રાયડી ગામે લોકો પર હુમલો કર્યો. જો કે આ આદમખોર દીપડો પાંજરે પુરાયો ત્યાં તો વધુ એકવાર ગીર ગઢડાના કોદિયા ગામે 2 લોકો પર લોહીના તરસ્યા ખૂંખાર દીપડાએ હુમલો કર્યો, જેને લઈ ગીર ગઢડા ભારતીય કિસાન સંઘ રોષે ભરાયો છે અને ગીર ગઢડા મામલતદારને આવેદનપત્ર પાઠવી દીપડાઓને ગીર જંગલમાં ખદેડવા માંગ પણ કરવામાં આવી છે. જો આવું ન થાય તો ખેડૂતોને પોતાના રક્ષણ માટે હથિયારો આપવામાં આવે, જેથી માનવ જીવ બચાવી શકાય તેવું કહેવામાં આવ્યું છે. ગીર ગઢડા ગામમાં અવારનવાર જંગલી પ્રાણી, આમ તો રોજ અવારનવાર નહીં પણ રોજ છે અમારા ગામમાં, રોજ રાતના 1 થી 2 વાગ્યાના સમયના ગાળામાં પહોંચી જાય છે અને લોકો ભયભીત થઈ જાય છે. તો આ બાબતે જંગલ ખાતાએ સત્વરે પગલાં લેવા જોઈએ. ખેડૂતોને સલામતી માટે ફોરેસ્ટ વિભાગે
આ જે વન્ય પ્રાણીઓ છે એને જંગલની અંદર વસાવવા જોઈએ, એને સરકાર કરોડોની ગ્રાન્ટ એના ખોરાક માટે આપે છે, પણ આ તો વન્ય પ્રાણી તો રેસિડેન્ટ એરિયામાં આટા મારે છે. ખેતરમાં હોય તો અમારી સલામતી માટે, અમારે રક્ષણ માટે અમને હથિયારોના લાયસન્સ આપવામાં આવે. સમાચારોમાં આગળ વધીએ તે પહેલા રોકાઈશું એક બ્રેક માટે. નથી જવું ધાનેરા અને થરાદમાં નથી જવુંના સૂત્રોચ્ચાર હવે ધાનેરા ગામમાં સંભળાવા લાગ્યા છે. બનાસકાંઠાના વિભાજનનો વિરોધ શહેરથી હવે ગામ સુધી પહોંચી ગયો છે. ધાનેરા અને થરાદ જિલ્લામાં ભેળવી દેવામાં આવતા આક્રોશ ફાટી નીકળ્યો છે. ધાનેરાને પાલનપુરમાં રાખવાની માંગ સાથે 20 દિવસથી લોકો રોડ પર ઉતર્યા છે, આંદોલન કરી રહ્યા છે. ત્યારે ધાનેરાને પાલનપુરમાં જ રાખવાની માંગ સાથે ધાનેરાના ટેઢા એડાલ ગામના લોકોએ વિરોધ કર્યો. ગામના લોકો એક જગ્યાએ ભેગા થઈને સૂત્રોચ્ચાર કર્યા. ધાનેરાના ટેઢા એડાલ ગામે સૂત્રોચ્ચાર સાથે દેખાવ કર્યા. ધાનેરાને બનાસકાંઠામાં જ રાખવાની સ્થાનિકોની માંગ છે. નથી જવું વાવ થરાદમાં નથી જવુંના સૂત્રોચ્ચાર સાથે દેખાવ કર્યા. બનાસકાંઠા જિલ્લા વિભાજનમાં કોંગ્રેસના આગેવાનોનું જ વિભાજન જોવા મળ્યું. જી હા, દિયોદર અને ધાનેરામાં કોંગ્રેસના જિલ્લા પ્રમુખ અને પૂર્વ ધારાસભ્ય વિભાજનના વિરોધમાં છે, તો બીજી તરફ વાવ થરાદ બનેલા નવા જિલ્લામાં કોંગી આગેવાનોએ સરકારના વિભાજનના નિર્ણયને આવકાર્યો. વાવ થરાદના કોંગ્રેસના નવનિયુક્ત મહિલા પ્રમુખ ગીતાબેન નાઈએ સરકારના નિર્ણયને આવકાર્યો, તો થરાદના કોંગી પ્રમુખે પણ સરકારના નિર્ણયની પ્રશંસા કરી આભાર વ્યક્ત કર્યો. કોંગ્રેસના આગેવાનો અને વેપારીઓ દ્વારા સૂત્રોચ્ચાર કરી સરકારનો આભાર માન્યો. ન્યાય આપોના નારાથી સુરેન્દ્રનગરની બજાર ગુંજી. સુરેન્દ્રનગર મનપાએ અલગ અલગ વિસ્તારમાંથી લારી ધારકોને હટાવતા વિરોધ પ્રદર્શન કરાયું. લગભગ 500થી વધુ લારી ધારકોએ પોપટપરા વિસ્તારમાં એકઠા થઈ ઉગ્ર સૂત્રોચ્ચાર સાથે વિરોધ કર્યો. લારી ધારકો અને પાથરણા વાળાઓએ વૈકલ્પિક જગ્યા ફાળવવા મનપા કમિશનર પાસે માંગ કરી. માંગ નહીં સ્વીકારાય તો આંદોલનની ચીમકી ઉચ્ચારાઈ છે. ગૌચરની જમીન ખુલ્લી કરવાની માંગ સાથે દ્વારકામાં ઢબુક્યા ઢોલ. દેવભૂમિ દ્વારકા જિલ્લામાં ગૌચરની જગ્યા પર થયેલા દબાણ દૂર કરવાની માંગ સાથે ગૌભક્તો અને માલધારી સમાજ આવ્યા હતા મેદાને. મોટી સંખ્યામાં ગૌભક્તોએ સાથે મળી ઢોલ નગારા સાથે કલેક્ટર કચેરી આપ્યું આવેદન. જિલ્લાના ગૌભક્તો, માલધારી સમાજના લોકો તેમજ કિન્નર સમાજના લોકો પણ આક્રોશ સાથે આજે કલેક્ટર કચેરી ખાતે આવેદનપત્ર આપવા પહોંચ્યા હતા અને ઢોલ નગારા સાથે આવેદનપત્ર આપી તંત્ર પાસે તાત્કાલિક આ ગૌચરની જમીન ખાલી કરાવવા માંગ કરી હતી. આ તરફ ગીર પંથકના માલધારીઓએ પણ દાખલા કાઢી આપવાની માંગ સાથે જૂનાગઢ કલેક્ટર કચેરી ગજવી. વિસાવદર, મેંદરડા, તાલાલા, ગીરગઢડા સહિતના તાલુકા મથક પર મામલતદાર દ્વારા માલધારીઓને દાખલા કાઢી આપવામાં આવતા નથી, જેથી ગીરના માલધારીઓએ જૂનાગઢ કલેક્ટર કચેરી ખાતે દોડી આવી રજૂઆત કરી હતી. જો તાત્કાલિક દાખલાઓ કાઢી આપવામાં નહીં આવે તો માલધારીઓ ઉપવાસ આંદોલન પર ઉતરવાની ચીમકી ઉચ્ચારી છે. આ બાજુ ગીર સોમનાથ પંથકના દીપડાના આતંકથી લોકો પરેશાન થયા, ત્યારે માનવભક્ષી દીપડાઓના આતંક સામે ભારતીય કિસાન સંઘ રોષે ભરાયો. ગીરગઢડા મામલતદારને આવેદનપત્ર આપી વન્ય પ્રાણીઓના રક્ષણ માટે હથિયારોની માંગણી કરી. આ વિરોધ, આક્રોશ અને હલ્લાબોલના દ્રશ્યો છે વ્યારાના. સરકાર દ્વારા આદિજાતિ વિદ્યાર્થીઓને મળતી શિષ્યવૃત્તિ બંધ કરવામાં આવતા આદિજાતિ વિદ્યાર્થીઓએ આક્રોશ સાથે રેલી કાઢી. બંધ કરવામાં આવેલ શિષ્યવૃત્તિ ફરીથી શરૂ કરવાની માંગ સાથે રેલી કાઢી હતી. એક વિશાળ સભા ભરી હતી, જેમાં કોંગ્રેસ નેતા અને ધારાસભ્ય આનંદ પટેલ પણ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. વ્યારા ખાતે મોટી સંખ્યામાં આદિવાસી વિદ્યાર્થીઓએ રેલી યોજી કલેક્ટરને આવેદનપત્ર આપ્યું. ગામના તળાવ અને ગૌચરની જમીનને લઈને ગ્રામજને કલેક્ટર કચેરીએ પહોંચ્યા. બ્રેક બાદ આપનું સ્વાગત છે. સમાચારમાં આગળ વધીએ તો સુરત સાયબર ક્રાઇમની મોટી કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે. સરથાણામાં 4 થી 5 સ્થળો પર તપાસ હાથ ધરવામાં આવી છે. 400 ક્રેડિટ કાર્ડ, 10 ચેકબુક સહિતનો મુદ્દામાલ જપ્ત કરવામાં આવ્યો છે. સાયબર ફ્રોડની ઘટનાઓ અટકાવવા કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે. ડીસીપી ઝોન 1ના 5 પોલીસ મથકનો સ્ટાફ તપાસમાં જોડાયો છે. તપાસના અંતે સાયબર ક્રાઇમ અંગે મોટા ખુલાસા થવાની શક્યતા પણ વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે. સુરતમાં સ્કૂલ બસને અકસ્માત નડ્યો હોવાની ઘટના સામે આવી છે. ટ્રકમાં ભરેલ ભારે મશીન બસ સાથે ટકરાયું અને મશીન સ્કૂલ બસ સાથે ટકરાતા ઘટના સર્જાઈ હતી. પાર્લે પોઈન્ટ વિસ્તારમાં ઘટના બની હતી. સદનસીબે ઘટનામાં કોઈ જાનહાનિ સર્જાઈ નથી. વિદ્યાર્થીઓને સલામત રીતે બસમાંથી બહાર કાઢવામાં આવ્યા છે. બનાવને લઈ પોલીસ કાફલો ઘટના સ્થળે પહોંચ્યો હતો.
દાહોદમાં ધોળા દિવસે ચોરી કરવાની ઘટના સામે આવી છે અને કિશોર કપડાની દુકાનમાંથી પૈસાની બેગ લઈ ફરાર થયો હતો। વેપારીની ગેરહાજરીમાં દુકાનમાં ચોરી કરવામાં આવી હતી। દુકાનના કાઉન્ટર પરથી બેગ લઈ ફરાર થયો અને ચોરીની સમગ્ર ઘટના સીસીટીવી કેમેરામાં કેદ થઈ છે। તો દિવસમાં જ આ ચોરીની ઘટનાને અંજામ આપવામાં આવ્યો હતો। લૂંટારૂ આવ્યો અને બેગ લઈને ત્યાંથી ફરાર થઈ ગયો હતો। આખી ઘટના સીસીટીવી કેમેરામાં કેદ થઈ છે। હવે આગળ વાત આસ્થાના મહાકુંભ વિશે। ઉત્તર પ્રદેશના કુંભ મેળામાં વિવિધ ખાસિયત જોવા મળતી હોય છે અને વિવિધ ખાસિયત ધરાવતા સાધુ સંતોનો જમાવડો પણ જોવા મળી રહ્યો છે। ત્યારે આવી જ એક ખાસિયત ધરાવતા સંત સાથે ન્યૂઝ 18એ વાતચીત કરી। આ બાબા છેલ્લા ઘણા વર્ષોથી અન્નજળનો ત્યાગ કરી ફક્ત ચા પીને પોતાના દિવસો પસાર કરે છે। તો પ્રયાગરાજના મહાકુંભમાં અનેક વિશેષતાઓ જોવા મળતી હોય છે। ત્યારે એક ખાસ સાધુ સાથે પણ વાતચીત થઈ। हमारे साथ विशेष बातचीत के लिए मौजूद हैं चाय वाले बाबा। बाबा जी, स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। कितने वर्षों से चाय पर ही चल रही है दिनचर्या? हम 12 साल से चाय ही लेते हैं। चाय से जीवन स्वस्थ है और साधना करते हैं, हिमालय में रहते हैं जी। और कोई अन्य नहीं? कोई भोजन नहीं, कोई अन्न नहीं, कोई जल नहीं। हम कोई जल नहीं पीते, कोई अन्न नहीं, कोई फलाहार नहीं, कोई आहार नहीं। हम कुछ नहीं लेते, सिर्फ चाय पीते हैं और स्वस्थ रहते हैं। योग साधना करते हैं, समाधि लेते हैं। आप देख सकते हैं आज तक पे योगीराज गौतम गिरी महाराज समाधि लेते हैं चेतन अवस्था में और स्वस्थ रहते हैं। सभी प्रकृति से जुड़े रहें, प्रकृति का आहार रखें और स्वस्थ रखें। हर हर महादेव। चाय ही क्यों लेते हैं, दूध क्यों नहीं लेते, जल क्यों नहीं लेते? जल तो लेना चाहिए, जल तो अच्छी चीज है, जल ही जीवन है। तो महादेव जी की अति कृपा से हमारी बचपन से रुचि थी संतों को चाय सेवन करवाना, संतों की सेवा करना। उसी सेवा से मैं आज अखंड भर हमारा लंगर चलता है चाय का। हम चाय चलाते हैं पब्लिक के लिए और आप भी हम चाय पीते हैं और चाय ही आपके हाथ में मैं चाय का पूरा ग्लास बॉटल देख पा रहा हूँ। 10 लीटर चाय पीते हैं एक दिन में। हम खुश होके पीते हैं इसको। कितना पीते? 10 लीटर जी। 10 लीटर चाय पूरा दिन में पीते हैं। पूरा दिन में पी जाते हैं। હાલ સમાચારોમાં બસ આટલું જ। વધુ સમાચાર માટે આપ જોતા રહો ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી। નમસ્કાર।